بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ባለፈው ስለ መርፉዓቱል አስማ አይተናል ማለት ነው። መርፉዓቱል አስማ የሚሆኑበትን ቦታ አይ ቲንክ ወደ 10 አካባቢ ይመስለኛል አይተናቸዋል። አሁን ወደ መንሱባት አንድ ስም መንሱብ የሚሆንባቸውን ቦታዎች የምናይበት ነው ማለት ነው። طيب ስለዚህ قال المصنف رحمه الله باب منصوبات الأسماء باب المنصوبات من الأسماء منصوبات نو كاسموش مالتنا كفيل انجليج فيل مضارع نو فيل مضارع دمو نسب من هنا بتن بوتايتنا سلازي هون سموشن بتشانا من فلقو مالتنا قال المصنف باب المنصوبات الأسماء المنصوبات 15 مستناتشو بلو يتأكسلنا زورو زورو ك ظننت أخواتها كذا في السلايين السن الزكاة تكسو من الناس منصوب استناجوا مكاتبة مالتهم وهي المفعول كلهم دمو يعني عندنا باب سلالو لا يبتشاي متوال وهي المفعول به والمصدر والظرف ظرف الزمان وظرف المكان والحال يالسك من درس وهي التوابع النعت والعطف والتوكيد والبدل زي درس النزي من الناتشو مالتنا نسب ميهونوبت بوتوش مالتنا الشرح لما فرغ المصنف رحمه الله من المرفوعات مرفوعات كجرسبوها لو من قبا ذكر المنصوبات منصوبات قبا مالتنا وشرع في بيانها وتفصيلها الصوان ودا مابراراتنا ودا تفصيل ودا مادرج قبا مالتنا طيب والمنصوبات منصوب من الاتشو دمو زو مثل يتكسون هي الأسماء التي سموش ناتشو النزا سموش التي حكمها النصب حكماتشو من هنا نسب هنا مالتنا بإعراب حكماتشو من درامي بالوت نسب ومنصوب يبالالو مالتنا وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان إيالا اسكا والمفعول معه إلى آخره يتكسل مالتنا فمتى وقع الاسم بيتين يوم جزء سم كودك من هنا في أحد هذه المواضيع بالنزيه بانداتشو بوتا عليه كودك فحكمه النصب حكمه من هنا نسب هنا المالتنا حكمه نسب هنا المالتنا الشي طيب وستمر بك مفصلة بابا እያንዳንዱ ባብ ደግሞ ለመፍዑል به ለመስደር ለሁሉም ደግሞ ባብ አድርጎ ያመጣልናል ማለት ነው ኢንሻአላሁ ተዓላ المفعول به የመጀመሪያው መፍዑል به ነው قال المصنف باب المفعول به وهو አሁን እንግዲህ ስለ መፍዑል به በስጢላህ ደረጃ ሊነግረን ነው ማለት ነው وهو الاسم ስም ነው ስለዚህ ምን ወጣልን ሐርፍና ፊዕል ይወጣልናል አንድ ያዙ እሺ አልመንሱቡ ስም ስለዚህ መፍዑል ቢ ሐርፍ ወይም ፊዕል አይሆንም ማለት ነው አልመንሱቡ ሲል ደግሞ ረፍዕ ጀርና ጀዝም ምን ይሆናል ይወጣልናል መፍዑል ቢ ምን አይሆንም ጀር ጀዝም ረፍዕ አይሆንም ማለት ነው እሺ ስለዚህ ስም አልመንሱቡ الذي يها منصوب ሆኖ ስም ደግሞ يقع به الفعل ፊዕል ምንም ይሆንበት ነው የሚወድቅበት ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ ጥያቄ ጠይቃለሁ ትመልሳላችሁ ያኒ ይዛችሁ ትመጣላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ምን አለን يقع به الفعل نحو ምን አለ ምሳሌ ضربت زيدا وركبت الفرس የሚለው ምሳሌ እንዳጠቃላይ መፍዑል به እንለዋለን የትኛውን ዘይድ የሚለውንና ፈረስ የሚለውን አሁን ቃይዳችንን እንያዝ መፍዑል به ምን ሆኖ አለበት ስም ነው ይሄ አዎ ስም ነው المنصب نسب ሆኗል ወይ አው ما نابع عنها ግዴታ ነስብ ሲባል ያው ظاهر ሊሆን ይችላል مقدر ሊሆን ይችላል አው ما نابع عنها ሊሆን ይችላል እሺ الذي يقع الفعل فعل ወድቆበታል ወይ አው ضرب መምታት የሚባለው ነገር ወደ ማን ወድቋል ወደ ዘይድ ወደ አለው ላይ ወድቋል ማለት ነው طيب وركبت الفرس ስንል ተመሳሳይ ነው ማለት ነው አሁን አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ነው እዚሁ ላይ ትናንትና ጠይቃለሁ ብዬ ኔትወርኩ ተጨማለቀ በቃ እሺ ምን አለን المفعول به የምንለው المفعول به ስም ሆነ አለበት እሺ ስም ነው ችግር የለውም
ሌላው ቃይዳ መንሱብ መሆን አለበት። እሺ يقع به الفعل ሲባል ድርጊት ያረፈበት ሲባል አንድ ጥያቄ ጠይቃቸዋል። እሺ ይሄ ታዲያ ማ ضربت زيدا زيدን አልመታሁትም ስንል الضرب ما وقع على زيد ላይ ምን አልሆነም ضرب የሚባለው ነገር አልወደቀም ነፊን ያደረግነው እንደውም ጭራሽ ማለት ነው። ስለዚህ هذه هل يسمى مفعول به هل يسمى مفعول به ይሄንን ከነ ዒላው መፍዑል ቢን ለዋለን አንለውም ካልነው በዚህ ምክንያት ነው ካላልነው ደግሞ በዚህ ምክንያት ብላችሁ ነገ ከነ ምክንያቱ ይዛችሁ ትመጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቃይዳችን ይሄ ነው። ወደ መትናችን ስንመለስ وهو قسمان ለሁለት እንከፍለዋለን ظاهر ومضمر። አሁን እንግዲህ ፋዒል ላይ ባለፈው ተነጋግረናል። ظاهر አለ ሙድመር አለ። فالظاهر مثلا جاء زيد خرج محمد እያልን ያልነው فالمضمر ደግሞ ضربت ضربنا እያልን ገልጸናል። አሁንም መፍዑል ቢሂ ይሄ ድርጊት ያረፈበት ቃል መንሱብ የሆነ ስም የሆነ ቃል ظاهر አለ። ይሄው ልክ ظاهሩ ማለት ምንድነው? فالظاهر ما تقدم ذكره የጠቀስ ነው ضربت زيدا وركبت الفرس ያለው والمضمر ضمير ደግሞ አለው እንደገና ضمير ጥሩ ይላል። እሺ እናየዋለን ኢንሻአላህ። እሺ والمضمر قسمان መጨረሻ ላይ ኢንሻአላህ እናየዋለን። والمضمر ያንተን ዒላ ማለት ነው። እኔ ቤስሮ ለነገ ነው ግን ነገ ምንድነው ጁምዓ ነው ለካ ኢንሻአላህ ነገ ባይኖረንም ሰኞ እንትን ትላላችሁ። والمضمر مضمر ያለው ደግሞ قسمان ለሁለት ነው ለሁለት እንከፍለዋለን ማለት ነው። ضمير የሚባለው ነገር እንግዲህ ضمير ስም ነው ብለናል መብንይ ነው ብለናል محل ነው ኢዕራብ የሚደረገው ተባብለናል። ضمير فاعل ይሆናል። አሁንም እንደገና ደግሞ መልሶ ምን ይሆናል መፍዑል ቢ ይሆናል እንዳገባው። ضمير ሲባል ሙተሲሉን ወሙንፈሲል ሙተሲል አለ ሙንፈሲል አለ ነው። فالمتصل ሙተሲል ያልነው ሙተሲል ማለት ከፊዕሉ ጋር አንድ ላይ የሆነ ማለት ነው ራሱን ያልቻለ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ከፊዕሉ ቀድሞ መምጣት የማይችል ማለት ነው። እሺ 12 وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضرب الى اخره ያለው ያው ሸርህ ላይ ስለሚመጣ እያንዳንዱ እነዚህ ቃላቶች ሸርህ ላይ ስለሚመጡ እዚህ ላይ ማብራራቱ ያው ጊዜ ሁለት ጊዜ ከመፍጨት እዛው ላይ እናየዋለን ብዬ ነው። طيب الشرح المفعول به مفعول به ያልነው ነው። تعريفه من አለን هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل تقصلنا مثاله ضربت زيدا وركبت الفرس نمايتنا اعرابه ምንድነው? زيدا والفرس ያለው ኢዕራቡ كل واحد منهما مفعول به ብለን ኢዕራብ እናደርገዋለን። زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة. ضربت موسى بهم موسى مفعول به في مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة እናደርገዋለን። እሺ ضربت الفتى ካልኩኝ አው ሌላም ተዓذር ያለው ቃል ደሞ ቢመጣ ያው ነው ማለት ነው። ዋናው እንደ ፊዕሉ ነው ነፊ የሚያደርገው። ፊዕል አላሳረፍኩም ዘይድ ላይ ፊዕልን ድርጊትን አላሳረፍኩም እያለ ነው። ማضربቱ የኔ ضرب ዘይድ ላይ አላረፈም ነው። ስለዚህ هل يسمى مفعول به ነው ጥያቄው ማለት ነው። طيب እሺ زيدا والفرد كل واحد منهما مفعول به لوقوع فعل الفاعل عليه የድርጊት አድራጊው ያድራጊው ድርጊት እነሱ ላይ ስለወደቀ ምን አለን መፍዑል ቢሂ ነው ኢዕራባቸው ያለን ነው ማለት ነው። አልሙሂም አንዋዑ አይነቶቹ መፍዑል ቢሂ ሲባል ልክ እንደ ፋዒል ዛሂር አለ ይመጣ ضمير አለ ወይም ዛሂር የምንለው በአማርኛ እስኪ አምጡልኝ በወል ሙድመር ተውላጠ ስም ማለት ነው። ተውላጠ ስምና የወል ስም አይዋ ባለፈው ብላችሁኛል የወል ስም ብላችሁ ነግራችሁኛል። طيب اولا الظاهر ظاهر من የወል ስም ምን ለው ነገር አይደለ የወል ስም ነው ያላችሁኝ አይ ቲንክ ينسب بالفتحة او ما ناب عنها የወል ስም ምን ለው ወይም ظاهرا የምንለው ቃላቱ ቃል መፍዑል ቢሂ ሆኖ ሲመጣ ምን ይሆናል ማለት ነው? ينسب بالفتحة በፈትህ ነው አስሉ
ነስብ የሚባለው ነገር አስሉ ፈትሕ ነው። አው ማና ባዕነሃ ይተካዋል። ይሄንን ከዚህ በፊት እዛ መጀመሪያ ላይ ተነጋግረናል። ለዛ ነው የተያያዘ ነው የምላችሁ። ስም ነስብ ሲሆን ረፍዕ ሲሆን ኒያባዎች አሉ። ያንን ተነጋግረናል። ስም 5 ቦታ ይመጣል ኒያባ ሆኖ፣ ከፊዕል ደግሞ 2 ቦታ 7 ቦታዎችን ተምረናል ማለት ነው። ዩንሰቡ ቢልፈትሐቲ ኢዛ ካነ እስመን ሙፍረደን ነጠላ የሆነ ቃል ከሆነ ራሱ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? አስልይ ይሆናል ማለት ነው። አስልያ ምን ይሆን? ነሑ ቀውሊከ ወቀተለ ዳውዱ ማንን? ጃሉተ እንለዋለን። አሃ እስም ዛሂር ነው። እንደገና ደግሞ ዩንሰቡ ቢልፈትሐቲ ነው ማለት ነው። አው ካነ ጀመዐ ተክሲሪን ጀመዕ ተክሲር ከሆነ ይሄም ምንድነው? አስልይ ነው ማለት ነው። ነሑ ቀውሊሂ ተዓላ ወበሰ ሚንሁማ ወበሰ አይ ሪጃለን ሚንሁማ ሪጃለን የሚለው ቃል ጀምዕ ተክሲር ነው። መፍዑል ቢ መንሱብ እንለዋለን ማለት ነው። ይሄ አስልይ የሆኑ ቃላቶች ናቸው ሁለቱ ማለት ነው። ጀምዕ ተክሲርም ከሆነ እስመ ሙፍረድም ከሆነ ማለት ነው። ወዩንሰቡ ቢልከስረቲ በከስር ደግሞ ነስብ ይሆናል። ኢዛ ካነ ጀምዐ ሙአነሲን ሳሊመን ነሑ ቀውሊሂ ተዓላ ኸለቀ ሰማዋቲ ወልአርደ እዛ ላይ ልክ አርድ የሚለው ላይ ፈትሕ ያደርገዋል። እዚህ ላይ ሰማዋቲ ሊማዛ አሰማዋት ወጀምዑ ሙአነስ ሳሊም ስለሆነ ነስብነቱ በከስር ነው የሚሆነው። ተ አይሆንም፣ ሰማዋቲ አይሆንም። ሙስሊማተ ረአይቱል ሙስሊማተ አንልም ማለት ነው። ረአይቱል ሙስሊማቲ መረርቱ ቢሙስሊማቲ ይሄ ሁለቱን የምንለየው በአሚሉ ነው ማለት ነው። ጠይብ ይሄንን ስላየ ነው ያው ግልጽ ነው ማለት ነው። ወዩንሰቡ ቢልያኢ በያ ይነሰባል ኢዛ ካነ ጀመዐ ሙዘከሪን ሳሊመን ነሑ ቀውሊሂ ተዓላ ላ ተተኺዙል ካፊሪነ በምን ይነሰባል ያለ በያ አልካፊሪነ ያናት ዋው ሲሆን ረፍዕ ከሆነ አልካፊሩነ ጀርና ነስብ ሲሆን አልካፊሪነ ይሆናል ማለት ነው። ጠይብ ጀምዕ ሲሆን አው ሙሰናም ከሆነ ነሑ ቀውሊሂ ተዓላ ወጀዐልና ሙስሊመይኒ ያለው መፍዑሉን ቢሂ ነው። ይሄ መፍዑሉን ቢሂ ያለው ቃል ያዋ ምንድናት ማለት ነው? ለነስቡ ዓላማ ነው። ሙሰና ስለሆነ የዚህን ኢዕራብ ደግሞ ከዚህ በፊት በደንብ አድርገን አይተናል ማለት ነው። ጠይብ ወዩንሰቡ ቢልአሊፊ በአሊፍ ይነሰባል። ኢዛ ካነ ሚነል አስማኢል ኸምሰቲ ቃሉ ምን ከሆነ ቃሉ አስማኡል ኸምሳ ከሆነ መፍዑል ቢሂ ላይ ወደቀው በአሊፍ ነስበው። ሚስሉ ቀውሊሂ ተዓላ ነሑ ቀውሊሂ ተዓላ አዋ ፊዕል ነው። ኢለይሂ አኻሁ አዋ አኻሁ ኢለይሂ ማለት ነው። አስጠጋ ወንድሙን አኻሁ ረፍዕ ቢሆን ምንድነው የሚሆነው? አኹሁ ጀርስ አኺሂ ይሆናል። አሁን እዚህ ጋር ቦታው መሐሉ መፍዑል ቢ ስለሆነ አኻሁ ሆነልን ማለት ነው። ጠይብ ስለዚህ ይሄ እስመን ዛሂር ሆኖ አስልይና እነዚህ ደግሞ ሶስቱም ምንድናቸው? ፈርዕይ ይሆናሉ ማለት ነው። እሺ አሁን አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ነው። ፈርዕይ ላይ 5 ነው ያየነው። ጀሙ ሙአነስ ሳሊም፣ ጀም ሙዘከር ሳሊም ወአስማኡል ኸምሳ 3 አይደለ? ጀም ሙአነስ ሳሊም፣ ጀም ሙዘከር ሳሊም፣ አስማኡል ኸምሳ እና ሙሰና 4። እሺ እስሙን ገይሩ ሙንሰሪፍ የለም እዚህ ለምንድን ነው? እስሙ ገይሩ ሙንሰሪፍ አልጠቀሰልንም እዚህ ጋር ለምን? ይሰማል አይደለ? አይሰማም? ጠይብ ይሰማል። ይኸው አብዛኛው ሰው የተሰማው ጠይብ። አይ እነ ፍርዶስና ሬድዋን ቀጥቀጥ እያለብኝ ነው እያሉ ነው። ጠይብ ስለዚህ እስሙን ገይሩ ሙንሰሪፍ ያልጠቀስንበት ምክንያት መተለን ረአይቱ ኢብራሂመ
ስንል ነስብነቱ አስልይ ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ አይገባም ማለት ነው። غير منصرف ተንዊን አይገባበትም እንጂ ኢብራሂመን አንልም እንጂ ነስብነቱ አስልይ ስለሆነ ነው ማለት ነው። طيب ثانيا ሁለተኛው አልሙድመር ضمير ያልነው ለሁለት ይከፈላል ነው። ظاهر ወሙድመር ብለናል አይደል? ظاهርን አየን ግልጽ የሆኑ የወል ስሞች። አሁን ضمير ሲሆን ተውላጠ ስም አማርኛው ትክክለኛ አይደል? አስተካክሉኝ። ተውላጠ ስም والله أعلم ተውላጠ ስም ይሁን المهم ضمير وهو نوعان ሁለት አይነት ናቸው። ሙተሲል ወሙንፈሲል ከፊዕሉ ጋር ፕሮናውንስ ኤስ ከፊዕሉ ጋር አንድ ላይ ሙተሲል ይሆናል የተቀጠለ ሙንፈሲል ደግሞ ለብቻ። ሙተሲል የምንለው ፊዕሉን ቀድሞ መምጣት አይችልም። ልብ በሉ ሙተሲል ይሄ ضمير ሙተሲል ነው ካልኩኝ ፊዕሉን ቀድሞ መምጣት አይችልም። ሙንፈሲልስ ቀድሞ መምጣት የሚችል ነው ማለት ነው። እናየዋለን እሱን። አልሙተሲሉ ሙተሲል ያልነው ነገር هو الذي يتصل بالفعل ከፊዕሉ ጋር አንድ ላይ ተቀጥሎ የምናገኘው ነው ማለት ነው። ከፊዕሉ አንድ ላይ ተቀጥሎ የምናገኘው ነው። وهو ياء المتكلم ونا المتكلم وكاف المخاطب وهاء الغائب እነዚህ ናቸው። ዝርዝሩን እናያለን ማለት ነው። ያኡ المتكلم ያልነው ተናጋሪ ለተናጋሪ የምናመጣት ሙተከሊም ማለት ተናጋሪ ነው የምናመጣት ነው። وهي للمتكلم وحده ለብቻው የሚናገር ሰው ምን ይላል? ራሱ መፍዑል ቢ ሲያደርግ ምን ይላል? ضربني خلقني أخرجني إذ أخرجني من السجن سيل ضرب فعل ماضي مبني على الفتح. النون نون الوقاية. ما معنى نون الوقاية؟ تقي الفعل عن الكسرة. ياوا مفعول بينات إتياوا ضمير مالتنا. سلازي ضمير متصل مبني على السكون في محل نسب مفعول به. አሁን ኑኗ እዚህ ጋር ምንም ጥቅም የላትም ከማዕና አንፃር ማለት ነው። ምንድን ያደረገችው ኑን ضربي እንዳይሆን ፊዕል ላይ ከስር ስለማይገባ ተቂል ፊዕለ ትጠብቃለች ፊዕልን አኒል ከስራ ከስር እንዳይሆን አኽረጀኒ እንጂ አኽረጂ ነበር አስሉ ማለት ነው። አው ضربي ነበረ ላኪን ፊዕል ላይ ምን ስለማይገባ ፊዕል ጀዝም ፈትሕና ضم ብቻ ስለሚሆን ረፍዕ ብቻ ስለሚሆን ለዛ ፊዕልን ከከስር ለመጠበቅ ነው ማለት ነው። ኑን የምትመጣው ኑኑል ዊቃያ ጠባቂዋ ኑን ማለት ነው። አልዊቃያ ስለዚህ ضميራችን መፍዑል ቢላችን ያ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ና ምትለዋ ና وهي للمتكلم ተናጋሪ ነው። ومعه غيره او معه غيره ለተናጋሪ ቢሆናል ለብቻው ለብቻው ስላችሁ ራሱንና ሌሎችን ወክሎ ማለት ነው። ومعه غيره ማለት እሱንና ሌሎችን ወክሎ አው للمعظم نفسه ራሱን ምን ለማድረግ ነው? ከፍ ከፍ ለማድረግ የሚጠቀም ምን ይላል? ضربنا አሁን እዚህ ላይ ضربنا ባን ስኩን ባረጋት ማዕና ይቀየራል። ይሰማል አይደል? ضرب አው ለምሳሌ ضربنا ሲባል ضرب እዚህ ድረስ ነው ፊዕሉ ኑን አለች ምን የተቀጠለች ضرب እቺ ፈትሕ ናት ኑኗ መፍዑል ቢ ናት። እሺ አሁን ضرب እንደዚህ ይሄንን በምንድን ነው የምለየው? አሁን ሁለቱም አሁን ሐረካ ባይኖረው እንደ ኳላ እንደገባበት ለምሳሌ ይሄ ضربنا ካልኩትኝ ይሄ መፍዑል ቢ ሊሆን ነው። ضربنا خلقنا እንዳለው ባዋ ከኑን በፊት ያለችው ባ ስኩን ባረጋት خلقنا ضربنا ካረኩት ይሄ ፋዒል ነው የሚሆነው። ይሄ መፍዑል ቢ ነው የሚሆነው። ይሄ ፊዕል ይሄ ፋዒል ነው የሚሆነው። ኑኗ ፋዒል ነው የምትሆነው። ግልጽ ነው አይደል? በቃ ስኩንና የፈትሕ ልዩነት ነው። ስኩን ካረኩት ፈትሕ ካረኩት በእንደዚህ ነው። ضربنا ካልኩኝ ፋዒል ይሆናል። ضربنا خلقنا ካልኩኝ ምን ይሆናል ማለት ነው?
መፍዑል ቢሂ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ና ضمير متصل ነው مبني على السكون ነው في محل نصب مفعول به እንለዋለን። ሁለት ካፉል ኺጣብ አሁን ሙተከሊም ጨረስን መፍዑል ቢሂ እንትን የሚሆንበት ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ካፉል ኺጣብ እንገባለን። ተኩኑ እሺ ካፉል ኺጣብ ደግሞ ተኩኑ መፍቱሐተን مع المخاطب المفرد المذكر የምናናገረው አካል ወይም ድርጊት አሳርፈን የምናናገረው ሙኻጠብ ማለት የምናናገረው አካል ማለት ነው። ሰከንድ ፐርሰን ማለት ነው። ፈርስት ፐርሰን ሁለት ጨረስን። ሰከንድ ፐርሰናችን ወንድ ሆኖ ሙኻጠብ ነው። ሰከንድ ፐርሰን ማለት ነው። ወንድ ሆኖ ሙፍረድ የሆነ ነጠላ የሆነ ምን እንለዋለን? ضرب አይ ሁወ ወደ ዘይድ ወደ ضرب ዘይዱን ያልነው ማለት ነው። ያቺ ፋዒሏ ضمير مستتر እናደርገዋለን። ወይ ظاهرا ضربك زيد ضربك ብለን ማምጣት እንችላለን። ضمير አሁንም مستتر አድርገን ወደ ዘይድ የሚመለስ ማለት ነው። አልሙሂም ضربك ካፉ ምንድነው? ضمير ነው። ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع في محل نصب مفعول به እንለዋለን። እቺ ካፍ ይቺ ፈትሐዋ የነስብ አይደለም የመብንይ ነው ማለት ነው። طيب وتكون مكسوره እንደገና ከስር ትሆናለች ደግሞ ካፉ አሁን ካፉል ኺጣብ የተባለችው ካፍ ናት። አሁን ደግሞ መፍዑል ቢሂ የምትሆነው እዚህ ጋር ያዋ ለራስ ለብቻ እና ደግሞ ና ራስን ከሌሎቹ ጋር አንድ ላይ አድርገው መፍዑል ቢሂ ሆኑ። እቺ ካፍ ደግሞ እንደገና ለሙኻጠብ ለሁሉም ቦታ መፍዑል ቢሂ ትሆናለች። የመጀመሪያው ለወንድ ለአንድ ወንድ የምናናገረው አካል ሲሆን ነጠላ ማለት ነው። ወተኩኑ መክሱረተን ከስር ትሆናለች መዓል ሙኻጠበቲ ከምናናገራት ሴት ማለት ነው። አልሙፍረደቲ ያቺ ነጠላ የሆነች ሴት አልሙአነሰቲ ሴት የሆነች ማለት ነው። ናሁ ضرب በውስጡ ሁዋ አለ ብያቸዋለሁ። ፋዒላችን ይኖራል፣ ያው ግድ ነው ፋዒል። ضربኪ ስንል ካፉ አሁንም ضمير متصل ይሆንና مبني على الكسر في محل نصب مفعول به እንለዋለን ማለት ነው። وتتصل بها الميم ሚም ትቀጠላለች። አሁን ጨረስን። ሁለቱ ምንድናቸው? ለነጠላ ለወንድና ለሴት ነጠላ። አሁን ወደ ሁለትዮሽ ደግሞ ልንሄድ ነው ለብቻ። ሁለት ወንዶችን ወይም ደግሞ ወንድና ሴትን ወይ ሁለት ሴቶችን ደግሞ እናንተ ተመታችኋል ሁለታችሁ ضرب ሁለታችሁን ዘይዱን ضربكማ ያልነው ማለት ነው። እሺ ወተتصل بها الميم የምትቀጠላለች ወልአሊፍ አሊፍ ይቀጠላል። ለምንድነው አሊፍና ሚም የሚቀጠለው? ይሄን ከዚህ በፊት ተነጋግረናል። للدلاله على المثنى ሙሰና መሆኑን ለማሳወቅ ያ ሙሰና አልሙኻጠብ የሆነ የምናናገረው አካል ሙጥለቀን ለወንድም ለሴትም نحو ضربكما አሁን ضربكما ሲል ضربكما ሲል እሺ ضرب فعل ماضي ሆነ አለቀ ጨረስን። ካፉ ምን ተባብለን? ኩ ضمير متصل مبني على الضم ضمير متصل ضمير للمثنى المخاطب مطلقا مبني على الضم እንለዋለን። አልሚሙ ሚሟ ምንድናት? ሚሙ ሐርፉል ዒማድ ናት። ሐርፉል ዒማድ ማለት አሊፍ ማቀብሌ ምን ይሆንልኝ ይላል? ማቀብሌ ፈትህ ይሆንልኝ ስለሚል እቺኛዋ ሚም ይሄን አሊፍ ለማስደገፊያ መጣች። አሊፉ ለምን መጣ? ሐርፉ እንዳሉን አለ ተስኒያ ይቺ ካፍ የፈለኩበት ያመጣሁት ለአንድዮሽ ለወንድ ለሴት ሳይሆን ያመጣሁበት ሊልሙሰና ሙጥለቀን ነው። ሙኻጠብ ሙጥለቀን ነው ለማለት የምትጠቁም ናት ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደል? ስለዚህ ضميራችን ማን ነው? ካፍ ነው። ታዲያ ሚም ለምን መጣ? አሊፍን ለማስደገፍ። ታዲያ አሊፍ ለምን መጣ? አሊፉ እቺ ካፍ የፈለኩበት ኺጣቤ ከማን ጋር ነው እያለን ነው? ከሁለትዮሽ ጋር ነው፣ ለወንድም ይሁን ለሴት ማለት ነው።
طيب وتتصل بها الميم ميم دمو تقطلالج الدالة متጠቆም የሆነች على جماعة الذكور المخاطبين ለምንና እናገረው ብዙ አይነት ከሆኑ ካፍ ጋር አንድ ላይ ቀጣይ ማን ትመጣለች ሚም ትመጣለች ሚም ዋላ ምንድነው የምትመጣው ካፉ የፈለኩበት ضربኩ ብዬ ባቆም ለሁለት ነው የፈለከው ወይስ ለብዙ ወይስ ለሴት ነው የሚለው ነገር ከሶስቱ ምን ይሆንብናል ሶስቱ ضم ስለሆነ አንድ አይነት ይሆንብናል ስለዚህ መለያ አለው ضربكم ካልኩኝ አሃ ካፍ የፈለክበት አሁን እዚህ ጋር ضمير متصل ነው مبني على الضم في محل نصب مفعول به እንለዋለን الميم علامة الجمع ነው مبني على السكون حرف ናት እቺ ሚም ማን ለጠቁም ነው ይሄ ካፍ ምን ይያለን ነው ጀምዕ ነው የፈለግበት የተፈለገበት ለማለት ነው የምትመጣው طيب ይሄንን እዛ ፋዒልም ላይ አይተናል ማለት ነው وتتصل بها النون نون ትቀጠላለች እንደገና አዳለቱ على جماعة الإناث المخاطبات የምናናገራቸው አካላቶች መፍዑል ቢህ አድርገን የጣልናቸው አካላቶች ሰከንድ ፐርሰን ማለት ነው እነዛ ሰዎች ሴት መሆናቸውን የሚጠቁም ኑን ትመጣለች ከካፍ ጋር ካፋ ضمير ናት ለምናናገራት ለሴቶች መሆኑ ግን ለሴቶች መሆኑ እንዳይጠቁመን ለወንድም ብዛት ለሁለትዮሽም ይመጣበላል ካፉ ضم ስለሆነ መለየ የለውም ስለዚህ ኑን ትመጣለች ኑኗ ምንድናት ይሃውን ካፍ ضم ያረኩበት አሁን እቺ የሌላ ሳይሆነ የኑን الإناث للمخاطب ነው ስለዚህ ضربكن سنل الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به النون حرف دال على الإناث እቺ ኑኗ ለሴቶች መሆኑ መጠቆሚያ ናት ማለት ነው حرف ናት مبني على الفتح እንለዋለን እዚህ ጋር ሚም مبني على السكون አሊፉንም مبني على السكون እንለዋለን ማለት ነው እየተሰማችሁ ነው ያ ጀማዓ እየተሰማችሁ ነው طيب هاء الغائب ሌላው ደግሞ هاء الغائب ነው تكون للغائب المفرد እቺን ቀርተን ኢንሻአላህ እንጨርሳለን አብሽሩ تكون للغائب المفرد እሺ አሁን ደግሞ هاء الغائب አሁን ሰርድ ፐርሰን ደግሞ ልናይ ነው ሰርድ ፐርሰን መፍዑል ቢሂ ሲሆን ልናይ ነው ማለት ነው ضميሩ ማለት ነው ተውላጠ ስሙ ማለት ነው طيب تكون ልትሆናለች እቺ ሃዋ للغائب المفرد المذكر ለሰርድ ፐርሰን المفرد ነጠላ የሆነ ሙዘከር ለወንድ ምን ብለን ضربه አይ ዘይዱን ዘይድ እኮ ضرب መተማንን ሃዋ ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب لاتالن ሁሉም ضمائر كل الضمائر مبني محل ነው ኢዕራብ የምናደርገው እሺ وتكون እንደገና ትሆናለች ሃዋ للغائبة المفردة المؤنثة ለሴት ሰርድ ፐርሰን ነጠላ نحو ضرب زيد زيد ضربها متات ضرب أي هو ها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به እሺ እንደገና ሃዋ وتتصل بها الميم ميم ትቀጠልባታለች እቺ ሃ ላይ والالف الفም ትቀጠላለች للدلاله على المثنى الغائب مطلقا የመታናቸው ወይም ደግሞ ድርጊት ያረፈባቸው ሰዎች ሁለት መሆናቸውን ወይም ሁለት ሴት ወይ ሁለት ወንድ አይ ወይም ደግሞ ሁለት አንድ ወንድ አንድ ሴት ቢሆንም ያው ነው نحو ضرب زيد ضربهما ሁለቶቹ ሃዋ ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به ها ማን ነው ضربه ما الميم على حرف العماد الالف ምድናት እዚህ ጋር حرف على التثنيه مثنى የምትጠቁም ሁለትዮሽ መሆናቸው ለመጠቆም ይመጣች ልክ እንደ ضربكم እንዳለው ማለት ነው طيب وتتصل بها الميم እንደገና ሚም ትቀጥላለች الداله على جماعه الذكور الغائبين እሺ طيب ضربهم ስትሉ ደግሞ ሚም ትመጣለች እቺ ሚም የምትመጣው ለምንድን ነው እቺ ሃዋ የተፈለገበት ضرب زيد ضرب ማንን ሁ
እነዛን ብዙ ሰዎች አሃ ሁ ስትል እኮ እዚህ ጋር ሙተና ላይም ሁ አለ በምድር የምንለየው ሚምን ታመጣል ضربهم ስትል الميم حرف دال على التثنية مبني على السكون الها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به እንላለን على ማለት وتتصل بها النون እንደገና ኑን ትቀጠላለች الدالة متقوم على جماعة الإناث الغائبات አሁን غائب ሆነው እንደገና ደግሞ ሃዋ አለች ሶስቱም ላይ ሃዋ አለች እሺ እዚህ ጋር ሶስቱም ላይ አለች እቺ ሃዋ ضمዋ ضربه ብለን ሚምን አምጥተናል እዚህ ጋር አሊፍን አመጣም ከሚም ጋር እዚህ ጋር ደግሞ ኑኑን አመጣ ኑኗ ምንድነው መጠቀመው አሁን ሙኻጠባ ማን ነው ጋኢባችን ማን ነው ያለን ነው ይሄ ሃ የፈለኩበት ጀማዓ አልኢናስ የሴቶች ስብስብን የፈለኩበት እነዛ ሴቶች ደግሞ ጋኢብ የሆኑትን ነው የፈለኩት ማለት ነው ግልጽ ነው አይደል ስለዚህ ضربهن زيد كو ضربهن أخرجهن ضربهم ضربهما زيد ضربه محمد ضربه إيالنا متعلم مالتنا طيب فالمفعول به في هذه الأمثلة مفعول به يمن لو بزي مسالي ضمير متصل نو ضمير متصل ناتشو مبني ناتشو دمو لا يدخله الإعراب إعراب يقبضتم يعني አይቀየርም ማለት ነው وانما يبنى على ما سمع عليه مبني ይሆናል በተሰማበት ማለት ፈትህ ከሆነ ፈትህ ከስር ከሆነ ከስር ይሆናል ማለት ነው ይሄን ተነጋግረናል እሺ فيقال في الاعراب باعراب ይባላል في اعراب نحوي ضربني ضرب فعل ماضي والنون للوقايه تنغاغرنال والياء ياء ضمير متصل مبني على السكون لمن ضربني سن السكونات في محل نسب بوتاي ምንድነው የነስብ ነው ይሄ መረሳት የለበትም ቦታው የምን ቦታ ይዟል في محل نسب ማለት ነው እዛ ቦታ ላይ اسمን ظاهر ባመጣ ይظاهرنا ለምሳሌ ضرب زيد عمرا ብንል عمر የሚለው ቃል اسمን ظاهر ሆኖ مفعول ظاهر ይሆናል ስለዚህ እሺ طيب في محل نسب ያልንበት ምክንያት ቦታው የነስብ ነው ግን እሱ መቀየር ስለማይችል ነው ضمير والفاعل ضمير مستتر ነው ያው ضرب هو በውስጥ አለ ዘይዱን ላለ ማለት ነው ይሄን ይመስላል مفعول به ضمير متصلና متصل ማለት ነው منفصل ደግሞ ኢንሻአላህ በቀጣይ ትምርታችን እናያለን ማለት ነው هذا وصلى الله وسلم